हेलो नमस्कार. This is a very old. Oh God, I feel so get irritated by this way of urbanized crowd and such a you know polluted sounds. Such a sound pollution here in the cities. But still I am in the very secluded room of mine where some of my old people used to meditate. Since early morning, I had havas together ತ್ರಾಟಕ್. ಲಿಂಗ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೀವು ತ್ರಾಟಕ್ಕೂ ಅನ್ಬಹುದು. ತ್ರಾಟಕ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದೇ ತ್ರಾಟಕ. ಈ ತ್ರಾಟಕ ಅಂದ್ರೇನೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ observing the linga, Ishtalinga, straight for hours together, I call it as a tratak. I do have my understanding towards this. Of course, somebody may not be very happy to call this as a tratak. ಮತ್ತೆ ಲಿಂಗ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ತ್ರಾಟಕ್ ಅಂದೆ ಮತ್ತೇನು ಅನ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ. ಅದು ಶಿವಯೋಗ. ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಮಗ್ನ ಆಗೋದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 3-4 ಗಂಟೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 1:30 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು. 1:30-2 ಗಂಟೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 3-3:30 ಗಂಟೆ ನಾನು ಈ ಲಿಂಗ ಶಿವಯೋಗದೊಳಗೆ ತೊಡಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಶರಣರು ಅದೇ ಅನ್ನೋದು, ಓದೋದು ಬರೆಯೋದು ಕಾಯಕ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದ. ಕಾಯಕ ಅನ್ನೋದು ಕಾಯಕನೂ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಲಿಂಗ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕುಂದಿರ್ರಿ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅಂತಾರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಎಲ್ಲರಿಗಿದ್ದೇ ಇರ್ತದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದ ಜಗತ್ನಾಗ. ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ದವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ whenever you get the time, if you are very leisure today, you just get into the tratak. That's what. Get into this linga yoga. you will really wonder that technology. That is the highest form of technology in the history of human civilization till now, which I feel. Because ನಾನು ಈ ದೊಡ್ಡ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಕ್ಕೋತ ಕಾಲು ಮುಗಿಯೋದೇನು ತಪ್ಪ, ಕೈ ಮುಗಿಯೋದೇನು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಅದು ಲಿಂಗ, ಸ್ಥಾವರ ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ತಲೆ ಬಾಗೋದು, ಕೈ ಮುಗಿಯೋದು ಏನು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಥಾವರ ಲಿಂಗ ಬರೀ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದಂಗ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತಾನಂತ, ಬರೀ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಲು ಅನ್ಬೇಡ್ರು, ನರಕ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತ ಅಂತಾನಂತ ನನಗೆ. ಸೊ ನೆನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಗುರುಗಳು ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಶಾಲ್ ಶರ್ಮಾಜಿ, ಸೊ ನೈಸ್ ಆಫ್ ಯು. ನೋಡ್ರಿ, ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನ್ ಮಾತುಗಳು. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಭಾರತ್, ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸನಾತನ್. ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟು ಅಟರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಸನಾತನ್. ಯಾವ ಮುಹೂರ್ತಲೆ ಅವ್ರು ನಾವು ಶಾಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪೀಪಲ್ in the journey of, in the confused journey of understanding the God, they have entirely, they have totally misconceptualized the ancient mysticism. ಹಳ್ಳನ ಹಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು.
विशाल शर्मा जी, क्या आपको हिंदी आती है या मराठी आती है या कन्नड़ आती है? कौन सी भाषा समझते हो आप? शायद हिंदी होंगे। तो शर्मा जी, शर्मा तो शायद बहुत से लोग शायद नॉर्थ इंडियंस तो हो। ये जो आधुनिक, ये जो शायद एक 100 साल में जो बुद्धिमान कहते हैं खुद को पता नहीं कैसे बुद्धिमान कहते हैं लोग। उन्होंने तो इस भारत के सनातन, हाँ जी, ये से पंजाबी, अरे वाह। देखो, ये जो भारत का जो सनातन का ताकत है उसको इतने तरह से बर्बाद किया लोगों ने। द सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल मिस्chiefs, so some of the leftist people, some of the leftist ideologists who I was too in the leftist, but I kicked out the leftist ideology. I just came out of the leftist movement when I was in JNU for a while, for a few days in JNU. I just kicked out that ideology. I don't, I love to utter the word, I just came out of the leftist ideology, of the useless ideology which I feel. My father gifted me a book, George Orwell's book. George Orwell is the greatest writer which Soviet Union has found. ಜಾರ್ಜ್ ಆರ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಬರಹಗಾರ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಓದು ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್, science. After reading Sigmund Freud, of course Sigmund Freud is the greatest revolutionary scientist. So kind of you, Vishal ji, so nice of you. Yes, karma philosophy is a reality. Who the useless people? You don't discuss with the useless people, those who discard the karma philosophy. Oh, so kind of you. So nice of you, so kind of you for following my post, following my pictures. Because I live a very, very, very ordinary life. Very, very ordinary life. Very simple life. I do not show any kind of showiness, any kind of hypes, any kind of exaggerations in my journey. I do not want to hype it. I do not wish to hype my journey. ओ नमस्कार जी, जोशी जी, कहाँ गायब हो गए आजकल आप? कहाँ गायब रहते हो आजकल? आप तो दिखाई नहीं दिया बहुत दिनों से. ओ नमस्कार रिಪ್ಪ, ಗದ್ದಿಯವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಗದ್ದಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ MP ಸಾಹೇಬರು ಗದ್ದಿಗೌಡರು ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ. Because I always live most of the times in Chalukyan land. ಆ ಚಾಲುಕ್ಯನ್ ಭೂಮಿನ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಹುಚ್ಚನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಯದ ಅಂದ್ರ, ಅಲ್ಲಿ 300 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏನು ಈ ಚಾಲುಕ್ಯರು ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ದೋಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, hats off to those kings, those who scooped out from the reddish, brownish rock system, very ancient rock system, even very ancient than the Himalaya. I live in such a rock system. I just walk on such a rock system where the largest temple movement,
largest temple construction movement was taken up in the entire history of this Bharat. You know, oh, really? Shivkumar ji, namaskar. Shivkumar Mudhol ji, nodri. Mudhol is also part of my journey. Mudhol Samsthanada time olage Ghorpade Maharaj, you know, I visited myself and a very senior IPS officer who is a very good friend of mine. Very senior IPS officer Arun Chakravarti right now, who is there in Bengaluru. Myself and Arun Chakravarti, we both visited Ghorpade's palace. ಮುಧೋಳ್ ಅವರೇ, ನಾನು ನಮ್ಮೊಬ್ರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಯ IPS ಆಫೀಸರ್ ಅವರು ಈಗ ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರೊಳಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾವು ಈ ಮುಧೋಳ್ ಘೋರ್ಪಡೆ ಮಹಾರಾಜರ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ಯು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಮಚ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ದ ಸೇಮ್ ಬಾಡಿ, ದ ಸೇಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, the same emotions, the same body structures, the same hairs, the same blood. But only thing is that ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಗೋದೇ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ರಪ್ಪ, ಅಪರೂಪ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಆಗಿ, ಹಂದಿ ಆಗಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಆಗಿ ಹುಡ್ತಿದ್ವೋ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಲ್ಲ, ಈ ನೋಡ್ರಿ, people usually take their births based on their karmas. We are very fortunate to be human beings. We are very, very fortunate. We should be very thankful to the Shiva, the God, for giving this form of ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ರಪ್ಪ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಮಹಾಯೋಗಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಶರಣರು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಲಿಂಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಗುರುಜಿ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ of Shirur, a very small village near here Bagalkot, very small village, who is fortunately a student of science also, student of physics. You know, before taking the Diksha, we had several deep discussions on varied kinds of subjects on understanding the Sharana philosophy, understanding the mysticism of the Sharanas. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾರು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರಿಗೂ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. The only almost very few people, personalities in my life who have really impacted my life. First is my father, next is my own guru, my own sister, Mahayogini. She has entirely mesmerized my life. It's only due to the very mysterious, miraculous journey and the moments and the happenings. Only due to my father and my sister, and especially my academic guru, the greatest writers of this Bharat. You know who is my academic guru? The very benevolent, very aristocrat, very greatest intellectual writers of this Mahan Bharat. Greatest Mahan Manohar Malgaonkar ji.
I have been brought up, nourished and nurtured. My thought process got nourished and nurtured under the greatest writer of this Bharat, Manohar Malgaonkar. Only difference is that he discarded the spirituality. He called spirituality as a bullshit. But do you know, at last he surrendered. He surrendered to the cosmos. He surrendered to the God. He surrendered to the God just before a year of his death. So nice. You know, it is the only human being who smiles. Otherwise, do you find any other creature who smiles? Who gives the smile? It is the only human being who gives the smile. You know, I don't take much efforts to smile, because those memories of mine, those moments which I lived with in this journey of life, it blossoms on my mind, it blossoms on my face, and all those memories gives the facelift. There are so many PhDs have been written down on a small subject, but a very miraculous subject, smile. Do you know, Shiv Kumar ji, so many theses have been written down on smile and so many write-ups on smile. We do not invest anything to smile. It is just nothing to, because some people are so arrogant. Because I usually work with the IAS officers. I usually work with the IPS officers. I usually work with the bureaucrats. ಏನು ಗಂಟು ಮಾರಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ ಅವರು ಕೆಲವೊಬ್ರು. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಏನವರು 4 ಕೊಂಬ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಿಪ್ಪ, ತಲೆ ಮ್ಯಾಗೇನು 12 ಕೊಂಬ್, ಹಾರ್ನ್ಸ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನದು ಅಧಿಕಾರದೊಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅಂತೂ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಡಿಯೋಟಿಕ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್. I have seen some of the very useless bureaucrats, some of the very useless, very mean-minded IAS officers in my life, because I work with them almost every day. I work with them every day. I just love to surrender to only those IAS officers who are good at the heart. I just surrender to such people. Otherwise, I do not bother them. I have seen such a third-class IAS officers. I have seen such a third-class officers also in my journey of life. Yes, all those memories I will keep writing maybe in the future days. This absolute power corrupts. That is what I thank my father. I really thank God, thank my father for giving such a knowledge. We brought up ಇಳಕಲ್ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಶೂರ್ ಸೋ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಯು. ಬಸು ಅವರೇ ಬರಣ್ರಪ್ಪ ಅವ್ರೇನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾರೆ. ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ಗುರುಗಳು, ಚಿತ್ತರ್ಗಿ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ಗುರುಗಳು, he is there in my heart almost all the time, because I remember them. There is the greatest Shiva Yogi, greatest Sharanas have lived. This is it. Do you know, Sharmaji, if possibly you should visit this Karnataka. You should visit Karnataka. You should take this tantra. This is the highest technology. This is the highest, greatest tantra in the history of entire human civilization.
You know what is technology as such? Which helps us to, which eases our works, which helps us to, what is technology? What is machine exactly? How do you define machine? How do you define the technology? Whatever it is, any type of machine which helps us to solve the or minimize our work effort. Any technology, any tantra, any technology which minimizes our efforts. And this is the highest form of technology to know the mystery of the self. This is the greatest tantra, very greatest form of ancient 12th century. 12th century greatest tantra. ಇದು ಬಸವರ ಇದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ರಪ್ಪ. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಂತ್ರ ಇದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಳ್ಳ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸ್ಟಾಫ್ ಅದಾರ, ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಲಿಂಗ ಕಟ್ಕೊಂಡು? ಏನು ಲಿಂಗ ಕಟ್ಕೋತೀವ್ರಿ ಸರ್, ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಭೂತಿ ಹಚ್ತೀವ್ರಿ, ಒಂದು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀವ್ರಿಪ್ಪ. ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದ್ರಪ್ಪ ಅಂದೆ ನಾನು. ಒಂದೊಂದು ತಾಸು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರ್ಧ ತಾಸು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಲಿಂಗವನ್ನ. ಲಿಂಗ ಬರೀ ಕಟ್ಕೊಳಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಲಿಂಗ ಬರೀ ಕಟ್ಕೊಳಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ತಾಸು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಕೋರಣೇಶ್ವರ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶರಣರಪ್ಪ, ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಎಂತ ತತ್ವ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣ. ವಿ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಬಸವೇಶ್ವರ್. ಎಂತ ಮಹಾನುಭಾವ, ಎಂತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಪ್ಪ ಶಿವ. ಉತ್ಸಾಹ ಹಿಡಿಸೈತ್ ನನಗಂತೂ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಕಾಂತರಾಜು ಶರಣರೇ, ನಮಸ್ಕಾರಪ್ಪ. ನನಗಂತೂ ಲಿಂಗಂತೂ ಇಷ್ಟು ನನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಇಷ್ಟು ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸಿದ್ದು ಯಾವುದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ ಇದಂತೂ. ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಹೊಳ್ಯಾಗ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ತೊಳ್ದಂಗಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಂಗಂತ ತಪ್ಪಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸುಳ್ಳಲ್ರಿಪ್ಪ. ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಗಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಮತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಜರ್ನಿ. ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ದಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲೇ ನೀವು ಈ ಕ್ಷಣ ದಾಖಲೀಕರಿಸಾಕತ್ತೀವಿ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇಂಥ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತರಂಗಗಳನ್ನ ದಾಖಲೀಕರಿಸಿ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಕತ್ತಾರ, ಸಾಕ್ಷಿ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಕತ್ತಾರೆ. ಹೌದ್ರಪ್ಪ ಗುರುಗಳೇ, ಹೌದ್ರಪ್ಪ ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣ. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಗುರುಗಳೇ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ 3:45 ಎದ್ದಿ 1 ತಾಸು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ. ಅದ್ರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಹಂಗ ಕುಂತನ ನನಗೆ ಈ ಹುಚ್ಚು ಬಿಡವಲ್ತು. ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಸೂಟಿ ನಮಗಿವತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಸೂಟಿ. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಸೂಟಿ. ಯಾವಾಗ ಸೂಟಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದ ಬರೀ ಇದ್ರೊಳಗೆ ತೊಡಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡಾಡಕ್ಕೆ ಬಾದಾಮಿ, ಐಹೊಳೆ, ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ ಸುತ್ತದೇನು ನಮ್ಮ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಏನು 300 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದೊಳಗಾಗ್ಲಾರ್ದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಗುಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯ ಏನು ನಮಗೆ ಕೆತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅದನ್ನು ನೋಡಾಕಲ್ಲ ನನಗೆ ನಡೆದಾಡೋದೇ ಒಂದು ಪುಡುಕ ಅಲ್ಲಿ. ಎಂಥ ಸ್ಥಾವರ ಲಿಂಗಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾವರ ಲಿಂಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದ. ಅದು ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಆದರೆ ನನಗನ್ಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ, ಬಹಳ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತದ. 30 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೂರಿಪ್ಪ 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 ಸಮಯ ನೋಡ್ರಿ, ಬದುಕೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೋಡಿ, ಈ ಜೀವನ ಯಾವಾಗ ಹಾರು ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾವ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶರಣರು ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಏನು ಹೇಳೋದು, ದೇಹಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆವಾಗ ಇದನ್ನು ತೊಡಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಇರುವ ದಾರಿಯೊಳಗೆ ಸಂಸಾರ ಇರೋದು, ಅದಿರೋದು, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಇರೋದೆ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಶರಣಾಸ್. All these more than 25 years of my journey as an ascetic, ನಾನೊಬ್ಬ ಸಂಚಾರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದೆ. ಸಂಚಾರಿಯಾಗಿ ಜಗತ್ತೊಳಗೆ ನಾನು ನೋಡಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಗೊಂಡಾರಣ್ಯದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳುವಿ ಮಹಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಉಳುವಿ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ರು ಕಡಿಮೆನ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಚಿರಋಣಿ ನಾವು. ಉಳುವಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಳೆಸಿದ ನಮಗೆ. ದಾಂಡೇಲಿ, ಜೊಯ್ಡಾ ಅಂತ ಗೊಂಡಾರಣ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹಳ್ಳ್ಯಾಗ ಶರಣರು ಹುಟ್ಟಿದ, ಶರಣರು ನಡೆದಾಡದಂಥ ಜಾಗದೊಳಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿದ. ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ ನಮ್ಮಪ್ಪ. ಅಲ್ಲೇ ಹುಚ್ಚ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತಿಳಿದೈತಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ನನ್ನ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ 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 IAS, IPS, IRS, IFS ದೊಳಗೆ ಹೋದ್ರಪ್ಪ. ನನಗನ್ನಿಸ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ್ಯಾಗ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ, ನಮಗೆ ಹಳ್ಳ್ಯಾಗ ಯಾಕೆ ಬೆಳೆಸಿದ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಗಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಶಹರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಶಹರದಾಗ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಶಹರದಾಗ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಡೆಗೆ ಈಗ ಅನಿಸ್ತು, ಶಹರದಾಗ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಲಾರ್ದು, ಶಹರದಾಗ ಬೆಳೆಸ್ಲಾರ್ದು ಭಾಳ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ದ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂತ. ಶರಣರ ನಾಡೊಳಗೆ ಉಳುವಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ನಾನು ಹಗಲೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಹಗಲೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ತೀನಿ. ಮಾತಿಗೊಮ್ಮೆ ಪುಣ್ಯವಂತಪ್ಪ ಅಂತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರೇ ಪುಣ್ಯವಂತಪ್ಪ. ಆಗಲಿ ಶರಣ್ರಿ, ಇಲ್ರಪ್ಪ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆನೇ ಮಾತಾಡ್ರಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕೆಲವೊಬ್ರು, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಶರ್ಮಾ ಅನ್ನೋರು ಇದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪಂಜಾಬಿ ಅವರಂತೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನನ್ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ. ಅವರೆಲ್ಲ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾಲೋವರ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಭಾಷೆ ಅಂತ ಏನ್ರಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮಂಥ ಗುರುಗಳಂತೂ ಕನ್ನಡ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅದಿರಿ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳಾಕ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಸಾವಿರಾರು 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 ಮಂದಿ ಶರಣರದಾರ, ಯೋಗಿಗಳು ಅದಾರೆ, ಮಹಾನ್ ಮಠಗಳು ಅದಾವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಕಲಿಸಿದ ಸಾಲಿನ ಕನ್ನಡದಾಗ ಕಲಿಸಿದ. ನನ್ನ ರಕ್ತದೊಳಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಅದ ಬಿಡ್ರಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬುಕ್ಕಾನ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಮದ್ರಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಓದಿದ. ನಮ್ಮಪ್ಪನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಓದಿದ. ಅವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಇದ್ದು ರೀ ಗುರುಗಳ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದಿ 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 ಅದೇನಾಯಿತು, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಒಬ್ಬರಿದ್ರು, ಈ ಬೌದ್ಧಿಕ ಗುರು, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಗುರು, ಈ ಭಾರತ ಕಂಡ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬರಹಗಾರ ಮನೋಹರ್ ಮಾಳಗಾವ್ಕರ್. ಅವರು ನಮಗೆ 20 ವರ್ಷ ಬರೀ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಲಿಸಿದ್ರಂದ್ರೆ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ JNU ಒಳಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಹಾಕಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಳಗೆ ಈ 5 ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ನಾನೇ ವಿನ್ನಾದೆ. ಊರಿಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನನಗೆಷ್ಟು ಅವಾಗ ಒಂದು ತುಡಿತಾ ಇತ್ತು ಗುರುಗಳ್ರಪ್ಪ. ಹಳ್ಳ್ಯಾಗ ಬೆಳೆದ್ವಿ, ಉಡುಪಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜೊಯ್ಡಾ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ತಾಲೂಕು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ನಡ, ಮನ್ಯಾಗ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಮರಾಠಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಮರಾಠಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಗುರು, ಬೌದ್ಧಿಕ ಗುರು, ಅವ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ಸವ. ನಮ್ಮಪ್ಪನು ಆಗಾಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿಸೋರು. ನಮ್ಮವ್ವ ಅಂತೂ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟ. ನಮ್ಮವ್ವ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಜಾಪುರದೊಳಗೆ ಹ್ಞೂರಿಪ್ಪ, ಹೌದ್ರಪ್ಪ. ಬಸವಣ್ಣ ಹುತ್ಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ನಮಗಂತೂ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ 2 ತಾಸು 3 ತಾಸು
ಇಷ್ಟು ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಗುರುಗಳ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣವ್ರು ಇದ್ವಿ, ಕಾಡಿನ್ಯಾಗ ಜಂಗಲ್ನ್ಯಾಗ ನಮ್ಮೊಬ್ಬರದ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಮಂತನಲ್ಲಿ ಉಳಿದವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಂತ ಯಾಕಷ್ಟು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸ್ತೀನಿ, ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅದ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸ್ತೀನಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಯಾಕೆ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿ ಒಬ್ಬರು, ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದ ಗುರುಗಳ, ಈ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹಾದಿ ಎಷ್ಟು ಈ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತದ. ಸಿ ದೀಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್, ದೀಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, this modern journey of science and technology which is helping us to record, document every moment of my living, every possible moments of my living. This is the mystery of the science. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದೊಳಗೇನು ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮೂರ್ಖತನ. ಬಟ್ ಈ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಮಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ದಾರಿ ಒಳಗೇನು ಹೊಂಟದ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಸ್ಮರೈಸಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲಿ ಮೆಸ್ಮರೈಸಿಂಗ್. ಇಂಥದೊಂದು ವಿಕಾಸವಾದ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದೊಳಗೆ ವಿಕಾಸತನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಬಟ್ ಭೌತಿಕವಾದಂಥ ವಿಕಾಸ ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಂತೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಇತಿಹಾಸ ಓದಿದ ಮೇಲೆ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಓದಿದ್ರೊಳಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಕಸನ ಆಗ್ಯದ. ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ನೋ ದ ಮಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್. ಮಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೈನ್ಸ್, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡಿನೈ ಇಟ್. ಅವ ಮೂರ್ಖವ. ಈ ಶರಣ್ರಿ ಗುರುಗಳ, ನಾವು ಸಣ್ಣಗೆ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಬೆಳೆಯಾಕತ್ತೀವ್ರಪ್ಪ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳ್ಕೊಳಕತ್ತೀವಿ ಹೊರತಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ಇಟ್. ನಾನೇನು ನೋಡ್ರಿ, ಆಧುನಿಕ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಯದ, ಈ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲೀಕರಿಸ್ತದ. ಈ ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್, ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್. ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು, ನನ್ನ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನೋಡಬಹುದು. ಹೂರಿಪ್ಪ, ಈ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯಕರಣ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮ್ಯಾಗೇನು ಹುಚ್ಚರಂಗೆ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. 300 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, 400 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದರ್ಬಾರೇನು ನಡೀತು, ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾರ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜ್ಞಾನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾರ ತಲೆ ಮ್ಯಾಗೆ. ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಬೋದು, ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಬೋದು? ಇಂಗ್ಲೀಷು ಸಹ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನ. ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಠ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಕಾರಣ, ಈ ಜ್ಞಾನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಕಾರಣ ಅಂತೀನಿ ನಾನು. ನಾನೇನು ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಠ ಓದಿದೆ, ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾರಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜ್ಞಾನ, ಅದೇನು ಸುಳ್ಳಂತೂ ಅಲ್ರಪ್ಪ. ಸಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯುನಿವರ್ಸಲೈಸ್ಡ್ ದ ನಾಲೆಜ್. English has universalized this knowledge and it has dispersed the knowledge. British people have done both positive and negative things. Britishers have done both the good and bad also. It's not that they have done only bad. But only thing is that in the meantime, oh hi, namaskar. So nice of you. See, these connections, these moments where we all, few people at least, ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡಬೇಕು, ಆನ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಂದು ಮಾತಾಡೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು 3 4 ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಗಡಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ನನಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಏನಾರೇ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡವ ನನ್ನಂಥ ಮೂರ್ಖನ ಇಲ್ಲ ನಂಗಾಯ್ತು. I don't expect all these years also. ನಾನು ಜಂಗಲ್ನಾಗ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಡಿಸಿದ್ದ.
My father has gifted me a small camera 24 years before. That's what roll camera was very costlier those days. ಹ್ಞೂ ರೀಪ್ಪ, ಹೌದ್ರಪ್ಪ, ಹೌದು ಗುರುಗಳ, ಹೌದ್ರಪ್ಪ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೋಡ್ರಿ, ಲಿಂಗಾಯತರು ಈ ತತ್ವ ಇಡೀ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದೊಳಗೆ ಬೆಳೆಯದೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ? ಈ ಬಸವಣ್ಣನ ಫಿಲಾಸಫಿ ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಂತೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಪಸರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಆಯಿತು. We should not deny the English. I am the most foolish person if I deny the English. ಇಂಗ್ಲಿಷನ್ನು ಅಂದು ಅಲ್ಲಗಳಿಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ, ಅವ ಅಷ್ಟು ಶಾಣೆ, ಇವ ಇಷ್ಟು ಶಾಣೆ, ಅವ ಅಷ್ಟು ಶಾಣೆ, ಇವ ಇಷ್ಟು ಶಾಣೆ ಅಂತ ಏನು ಹೊಗಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. These all people have, all the philosophers, those who became famous in this Bharat or this international level, those all become famous only through the English language. ಹೌದ್ರಪ್ಪ, ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಸುಳ್ಳ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಕತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನ ಸುಳ್ಳ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಬಸವರೇ. ದಾಖಲೆ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಮ್ಯಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಹುಡುಗ ನಾನು ಇದು ಎಷ್ಟು ನೀವು ಈಗ ಈ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯನೋ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಿವ ನನ್ನ ನಾಲ್ಗಿನ ತಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲಿ. ವಿವರಿಸ್ತೀನಿ, ಟೈಮ್ ಬರಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಗಳಿಗೆ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದ, ಅದು ಬರ್ತದ. ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ನಾನು ಯಾಕಷ್ಟು ಕಠೋರವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ದಾಖಲೆ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಸಾಧನೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲರಪ್ಪ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋದ ಜನ್ಮದ್ದು ದಾಖಲೆ. ನಂದು ಹೇಳಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳ್ದು ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಂದು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಾಕತ್ತಿಲ್ರಪ್ಪ. ನನಗೆ ಹಿಂದೆ ಜನ್ಮದಾಗ ಏನಿದ್ದೆ ಅಂತ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಪ್ಪ. ನಾನು ಈ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ, ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಅನುಭವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಹುಚ್ಚರಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತಿಲ್ರಪ್ಪ. ನಾನು ಹುಚ್ಚರಂಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಮನುಷ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಎಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಘಳಿಗೆಗಳು ದಾಖಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದಲ್ಲೇ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಶರಣರು ತಾಳೆಗರಿ ಮೇಲೆ ಬರೆಯದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಸಿಕ್ತಿತ್ತೇನು? ಅವರು ದಾಖಲೆ ನೀಡದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ತಾಳೆಗರಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ವಚನಗಳನ್ನ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಬರೆಯದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಬರೀ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಬಾ, ಇಲ್ಲೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದೊಳಗೆ ಬರೀ ಚರ್ಚೆ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ ಬಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಸಿಕ್ತಿತ್ತೆ ನಮಗ? ಬಸವರ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು? ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಬೇಕು. ಜಗತ್ತ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಡ್ತದ, ಸಮಾಜ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಡ್ತದ, ವಿಜ್ಞಾನನು ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಡ್ತದ. ಮತ್ತಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕಲ್ರಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಶರಣರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ದಾಖಲೀಕರಿಸದ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಬರೇ ಹಿಂಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಬಾ, ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸೋಣ ಬಾ ಅಂತಂದಿದ್ರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ತಿತ್ತೇನ್ರಿಪ್ಪ ನಮಗ? ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಾನು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನಾನು ಈ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹಾದಿಯೊಳಗೆ ದಾಖಲೀಕರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕ್ರಿ. ನಮಗೇನು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿಲ್ಲರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಏನು ಈ ಮಾತುಗಳು ಉಪಯೋಗ ಆಕ್ಕಾವೋ ಬಿಡ್ತಾವೋ, ನನಗೇನು ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಬೇಡ. ನನಗೆ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗೆಳೆಯರು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಿಂಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಯಾನ್ರಪ್ಪ, ಹಿಂಗದಾನ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಹುಚ್ಚದಾನ, ಹಿಂಗಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ.
See, that's what we all these people whom we regard our every moments, these all scientists, the modern scientists who are giving the materialistic proof. Notice they are giving both proof of physical and both non-physical. These modern scientists are giving both the proof. Do we see the cosmic wavelengths? Do we see these microwave length? No. But is it not that this mobile is working on this microwave length? ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನೋ ಯಂತ್ರ, ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನೋ ತಂತ್ರ ಏನು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತರಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಕತ್ತದಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಒಯ್ದು ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ರಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತದ, ಇದ್ದು ಇಲ್ದಂಗೆ ಹಾಕದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಫಿಸಿಕಲ್. ಇಫ್ ಐ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ದಿಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ರೈಟ್ ನೌ, if I throw this mobile in the fire, it will disappear. Is it not the proof of being the physical and non-physical? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶರಣರು ಏನಂದ್ರು, ಪರಮ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹುಡುಕ್ರಿ, ಆ ಶಿವನನ್ನ ಹುಡುಕ್ರಿ. ನನ್ನೊಳಗಿರುವಂಥ ಏನು ಅದ್ಭುತ ನಾನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕ್ರಿ ಅಂದ್ರು. ದ ಮಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಡ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಫಾದರ್ was literally adamant. My father was literally a type of mad in his own journey, and I am also mad in my own journey. I am also very mad in my own journey. I do not mind people calling me mad. I just love if people call me as a mad. I don't mind. I do not mind. Why should I mind? It is their perception of looking towards me. It is their perception of, it is their understanding on me. How can I correct them? I just speak my experiences. I just speak. I utter my words. You know, these modern scientific realities are also the factual things. We should not deny this modern scientific journey. You know, I studied biotechnology, I studied bioengineering, we studied tissue culture, we studied microbiology also, we studied physics also, we studied chemistry also. But more than that, this is a mystery which has really thrilled me. This tantra, we should call this as a tantra rather than only a type of restricting this Ishtalinga to some religion. ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಇದನ್ನೊಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತಾನೆ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನೆಗೆ ತೊಡಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅಂತ. ಓಂ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಓಂ ಮೇಲೆ. There are innumerable people who have researched on Om, Lakhs of yogis, lakhs of scientists are researching on Om, are researching on the early morning happenings. Even modern scientists also. शर्मा जी, सॉरी, मैं बीच में कन्नड़ भी बोल लेता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स लोग हैं और व्हाट्सएप पे जो ज़्यादातर से अंग्रेजी और इंग्लिश और हिंदी जानते नहीं हैं, वो तो कन्नड़ जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा. तो इसलिए मैं बहुत से टाइम मैं इंग्लिश ही बात कर लेता हूँ और कन्नड़ भी ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि आप खिचड़ी समझ लो. थैंक यू वेरी मच. विल कीप इन टच. नमस्कार. थैंक यू.